الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا غوث اعظم بمنی بی سرو شاما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ہوئی ما مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجیری رحمت اللہ تعالی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم بعده في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى آل سيدنا عرب আমার মক্কা আমার মদিনা আমার ওই সোনার দেশ আরব আমার মদিনা আমার আরব আমার মক্কা আমার মদিনা আমার ওই সোনার দেশ যে দেশেতে জন্ম নিলেন যে দেশেতে জন্ম নিলেন যিনি হলেন নবীগণের শেষ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা জোরে জোরে মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা মাওলানা কোথায় আছো মুমিন ভাবো যেতে হবে কবরে কোথায় আছো মুমিন ভাবো যেতে হবে কবরে নামাজ রোজা
নাই রে তোমার নামাজ রোজা নাই রে তোমার কি নিয়ে যাবে সে কবরে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى آل سيدنا मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। हमें आपको जो कुछ भी मिला है मुस्तफा के दर से मिला है। हम यहां आए हैं मुस्तफा के सदक़े, हश्र में भी उठेंगे मुस्तफा के सदक़े। जिसे मुस्तफा के सदक़े में ईमान जैसी दौलत मिली है, जान मिली है, माल मिला है, दौलत मिली है। हजरात बस वही हजरात मेरे साथ अगर हो सके आप लोग इस मिसरा को अगर गुनगुना लीजिएगा इंशाअल्लाह बड़ा मजा आएगा। मैं पहुंचा रहा हूं, मुलाजा फरमाएं कि मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। सारे लोग पढ़ लीजिए, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं। जरा प्यार से मोहब्बत से बुलंद आवाज से जरा जोर से पढ़िए इंशाअल्लाह मजा आएगा। नबी के सदक़े में जिसको जो मिला है हजरत, ईमान जिसका जितना मजबूत होगा आवाज उसकी उतनी ऊंची होगी, उतनी जोर से होगी कि मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं। ऐ मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। मेरे पास क्या नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं। जरा जोर जोर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। आया जब भी कोई मांगता, आया जब भी कोई मांगता, उसे पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मांगता, उसे पेट
भर खिलाया कि आया जब भी कोई मंगता आया जब भी कोई मंगता उसे पेट भर खिलाया कई दिन से घर में चूल्हा कई दिन में से घर में चूल्हा घर कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला नहीं है कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला नहीं है मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला। आप कोड को भूल जाते हैं, जरा याद रखें मोहब्बत से कि मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। और ये हुसैन का ही सर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन का ही सर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन का ही सर है। ये हुसैन का ही सर है, ये हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। यही कह रही है असगर की लबों की मुस्कुराहट, जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह। यही कह रही है असगर की लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है।
और इसी कबीले का एक और शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। आप करबला की तारीख को याद रखें और शेर मुलाहिजा फरमाएं। जरा मोहब्बत से कह दे या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जहां करबला नहीं है वहां जिंदगी नहीं है। अरबी खबर यजीदी, अरबी खबर यजीदी, तुझे कुछ पता नहीं है। अरबी खबर यजीदी, तुझे कुछ पता नहीं है। अरबी खबर यजीदी, जोर से अरबी खबर यजीद, तुझे कुछ पता नहीं है। वो नहीं है मुस्तफा का, वो नहीं है मुस्तफा का, जो हुसैन का नहीं है। वो नहीं है मुस्तफा का, जो हुसैन का नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मौलाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, যাবতীয় প্রশংসা গুণগান সে মহান করুণাময় দয়ালু দাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে নিবেদিত। যে রাব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে মানব রূপে জগতে পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহর উম্মতের মাঝে জগতে পাঠিয়ে রাব্বুল আলামিন আজকার এই রাত্রিতে আহলে বাইতের আলোচনার এই পবিত্র মাহফিলে দ্বিতীয় রজনীতে আল্লাহ আশার ও বাসার তৌফিক দান করেছেন। অতঃপর বিশ্বকুল সরদার নাইবে পরবর্দিগার জিগরে আব্দুল্লাহ নূর আমিন নুরিল্লাহ জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে অসংখ্যবার অগণিতবার দরুদ ও সালাম অর্পিত বর্ষিত হোক। সকলে মিলে একটু জোরে করে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, হাজিরানে বিরাদরান ইসলাম, খুতবার পরে পরে
আপনাদের সম্মুখে পবিত্র গ্রন্থ কালামুল্লাহ হতে আয়াতে কারিমার এক অংশ আপনার সামনে তুলে ধরেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার বলেন, قد جاءكم من الله نور। একটু জোরে বলা যাবে না? সুবহানাল্লাহ। আমার রব্বুল আলামিন বলেন, নিশ্চয় আমার তরফ হতে তোমাদের নিকটে এলো একখানা নূর। মুআজ্জাজ সামনে কিরাম বিরাদার, সেই নূরেরই নূর হযরত ইমামে হাসান ও হুসাইন। যাদের দিকে লক্ষ্য করে আমার বেরেলির ইমাম সুন্নিয়তের জান আশিকদের ইমানের পেহচান, ইমানের হেফাজতের জন্য যিনি দান করেছেন কানজুল ঈমান, সে আমার ইমামে আহমদ রাজা খান বলেন कि तेरी नस्ले पाक में है बहचा बहचा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बहचा बहचा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। আমার ইমামে আলা হযরত বলেন, সেই নূরেরই এক অংশ আবার ইমামে হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা। ইমামে হাসান আমার তৃতীয় হিজরি 15 রমজানুল মুবারকে জগতে এসেছিলেন। ইমামে হুসাইন চতুর্থ হিজরি 5 শাবানুল মুআজ্জামে। আমার ইমামে হুসাইন ফাতেমার কোলে জগতে এলেন। নবী দু জাহান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আল্লাহর তরফ হতে পেগামখানা নিয়ে জিবরিল আমিন হাজির হলেন। জান্নাতি দুটো নাম হাসান ও হুসাইন শাব্বার ও শাব্বির রাখানো হলো। আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাসান ও হুসাইনের 7 দিন বয়সী আকিকা দিলেন। মাথার চুলকে পরিষ্কার করে চুল লের বরাবর চাঁদিকে মিসকিনদের মধ্যে আমার রাসূলুল্লাহ বন্টন করলেন। মুআজ্জাজ সামনে কিরাম বিরাদার, নবী দু জাহান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নওয়াসাই রাসূল ইমামে হাসান ও হুসাইন কে নিয়ে লালন পালন করেন। বিস্তারিত আলোচনা করা আব্বা জানাবার সম্ভব নয়, যেহেতু আহলে বাইতের বিস্তারিত আলোচনা যদি করতে যাই তাহলে 10 থেকে 11 দিন লেগে যাবে। এই কটা দিনের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা আব্বা জানাবার সম্ভব নয়। গত রাত্রেই আমি বলেছিলাম নবী দু জাহান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ফাতেমার নিকটে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ আমার ফাতেমার ঘরে এসেছেন। ফাতেমার কোলে আমার ইমামে হাসান। বাল্য জীবনে ছোট্ট অবস্থায় আমার ইমামে হাসান ফাতেমার কোলে
নানা জান ফাতেমার ঘরে এসেছেন। নানা জান রাসূলুল্লাহ আমার জানে বলেন, ও বিটি ফাতেমা, তোমার লাড়েলা দোলারা কলেজা টুকরাকে বেটি আমার কোলে যেন তুলে দাও, আমার কোলে যেন তুলে দাও। হযরতে ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বিরাদার মুসলমান ইমামে হাসানকে আব্বা জানের কোলে তুলে দিয়েছেন। বাল্য জীবনে মাত্র কদিনকার। আবার ইমামে হুসাইন ইমামে হাসান আমার রয়েছেন নানা জানের কোলে আমার ইমামে হাসান। বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান নানা জানের কোলে আমার ইমামে হাসান ইমামুল আম্বিয়ার নওয়াজা ইমামে হাসান রয়েছে। ইমামে হাসানের দুটো ঠোঁট যেন নড়তে আরম্ভ করেছে, ইমামে হাসানের দুটো ঠোঁট যেন হিলতে আরম্ভ করেছে। বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান বাবা জীবন ভাইরা আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে কোলে বসে বসে এমনটা দেখে মনে হয় নওয়াজা নানা জানের নিকটে কিছু চাইতেছেন। এমনটা যেন চেহারা কানা দেখে মনে হয়, মুখ কানা দেখে এমনটা মনে হয় নওয়াজা নানা জানের নিকটে চেয়েছেন। বিরাদার ইলমে গায়বের সংবাদদাতা আমার রাসূলুল্লাহ নওয়াজার কথা কানা বুঝতে পেরেছেন, নওয়াজার কথা কানা আব্বাজান আমার বুঝতে পেরেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থুতু মোবারক নিলেন, লবে দেখান নিলেন, থুতু মোবারক নিলেন, ইমামে হাসানের জবানে দিয়েছেন, ইমামে হাসানের মুখে দিয়েছেন। বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান ইমামে হাসানের দুই ঠোঁট কানা নড়া বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান নানা জান সারা জগতের মানবকে জানাইয়া দিলেন, কালমা পাঠকারীদেরকে জানাইয়া দিলেন, হে বিশ্বের মুসলমান গণেরা আমি রাসূলুল্লাহর নিকটে আবার নওয়াজা বলে আসা মাত্রে যা চাইতেছিলেন আমি সেইখানে আমার নওয়াজাকে দিয়ে দিলাম। বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান নবী দু জাহান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বিরাদার মদিনাতুল মুনাওয়ারায় রাত কাটে দিন কাটে আব্বাসি আমার ভাই যারাবার মা ফাতেমার ঘরে আমার হাসান ও হুসাইন সময় আস্তে আস্তে করে যেন আগে বেড়ে চলে যায়। হাসান ও হুসাইনের সময় কানা আগে বেড়ে চলে যায়। বন্ধু আমার বিরাদার হাসান ও হুসাইন কোন সাধারণ সন্তানের মতো সন্তান নয়। হাসান ও হুসাইন আমার আপনার বাড়ির ছেলের মতো ছেলে নয়। হযরতে মা ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, হাসান ও হুসাইন আমার বাল্য জীবনে আমার ঘরে, হাসান ও হুসাইন আমার জীবনে অন্য অন্য ছেলেদের মতো কখনো জিদ করেন নাই। হাসান ও হুসাইন কখনো অন্য ছেলেদের মতো কান্না করে নাই। ওই হাসান ও হুসাইন আম্মা জননীর আঁচলের ছায়া তলে লালন পালন যেন পান। আম্মা জননীর নিকটে হাসান ও হুসাইন প্রেম ভালোবাসার ছায়া তলে যেন বড় হয়ে যান। ইমামে হাসান আব্বা যান ভালো করে শুনতে পারেন, ইমামে হুসাইন এখন ভালো করে শুনতে পারেন নাই। হযরতে ইমামে হুসাইন কে ইমামে হাসান বলে, ভাই চলো চলো যেন একটু বাড়ি থেকে আমরা বাইরে বেরিয়ে যাই। হযরতে হাসান ও হুসাইন ফাতেমার ঘর থেকে বেরিয়েছে, ফাতেমার গেট থেকে যেন বেরিয়েছে। হুসাইন যেন দেখতে পার, ইমামে হাসান যেন দেখেন আব্বাজি মসজিদে নববীতে নানা জায়গার রাসূলুল্লাহ যেন মুসাল্লায় রয়েছে। সকল সাহাবায়ে কেরাম গণেরা নামাজের অবস্থায় যেন রয়েছে। বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান রাসূলুল্লাহ আমার নামাজে, সাহাবায়ে কেরাম গণেরা নামাজে এক পা দুই পা করতে করতে নামাজে রাসূল মসজিদের ভিতরে গিয়েছেন। ফাতেমার বিরাদার কলেজার টুকরা রাসূলুল্লাহর নামাজা মসজিদের ভিতরে আব্বাজান আমার ভাইজান আমার বিরাদার গিয়েছেন। বন্ধু আমার বিরাদার রাসূলুল্লাহ রুকু শেষ করে নামাজে বিরাদার রয়েছে, একখানা সাজদা পূর্ণ হয়েছে, দ্বিতীয় সাজদা করার জন্য আমার রাসূলুল্লাহ বিরাদার মুসলমান মাথা কানা জমিনে রেখেছে। নামাজে রাসূল পিছন থেকে যেন ঘুরে গিয়ে নানা জানের পুষ্ট মোবারকে পিঠে যেন বসে গিয়েছেন। বন্ধু আমার বিরাদার রাসূলুল্লাহ নামাজে সাজদার অবস্থায় পিঠে যেন আব্বাজি আবার রাসূলুল্লাহর নামাজায় ফাতেমার যেন বেটা রয়েছে। বন্ধু আমার বিরাদার রাসূলুল্লাহ
জবানে আল্লাহর তাসবিহ খানা পাঠ করেন। বেরাদার মুসলমান মনে মনে ভাবেন এখন পর্যন্ত আমার নামাজ আবার পিঠ থেকে নেমে যায় নাই। সাজদা খানা লম্বা হয়ে গেল, সাজদা লম্বা হয়ে গেল। দীর্ঘ সময় পরে হযরতে ইমামে হাসান ও হুসাইন, বেরাদার মুসলমান ইমামে হাসান নামাসাই রাসূল ফাতেমার কলেজার টুকরা রাসূলুল্লাহর পিঠ মোবারক থেকে নিচে নেমেছেন। মসজিদ থেকে এক পা দুই পা করতে করতে ফাতেমার ঘরের দিকে যেন নামাসাই রাসূল গনেরা এসেছেন। রাসূলুল্লাহ নামাজ থেকে সাজদা থেকে বাবা আপনার সাজদা থেকে রাসূলুল্লাহ আমার মাথা মোবারক উত্তোলন করলেন। সাজদা থেকে আব্বাজি মাথা কানা তুলেছেন। ডান দিকে বাম দিকে সালাম ফিরা হলো, নামাজ কানা পূর্ণ হলো। সাহাবায়ে কেরাম গনেরা যেন দাঁড়িয়ে গেলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবী গো ব্যাপার কানা বুঝতে পারি না। ইয়া রাসূলুল্লাহ ব্যাপার কানা বুঝতে পারি না। আপনার উপরে ওয়াহি আসতেছিল না আজকে থেকে সাজদা কানাকে লম্বা করে দেওয়ার আদেশ হয়ে গেল? নবী আমার বলেন, ও আমার প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম গনেরা, আবার উপরে ওয়াহি আসতেছিল না, নামাজের মধ্যে ওয়াহি আসে নাই। আজকে থেকে সাজদা খানা লম্বা করার জন্য আদেশ হয় নাই। বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আবার মা বাবা আপনার চরণ তলে কুরবানি, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি এত লম্বা কেন সাজদা করলেন? নবী আমার বলে, ও আমার প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম গনেরা, জেনে নাও শুনে নাও, আমার পিঠে আমার নওয়াজা বসে গিয়েছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নেমে যায় নাই আমি রাসূলুল্লাহ সাজদা থেকে মাথা তুলি না। একটু জোরে বলা যাবে? নামাজের অবস্থায় নামাসায়ে রাসূল পিঠে নবী আমার, আব্বা জান আমার, ভাই জান আমার, বন্ধু আমার, নামাজের সাজদাকে ছোট করলেন না। সাজদাকে বিরাদারান ইসলাম মুসলমান, সাজদা থেকে রাসূলুল্লাহ আমার মাথা মোবারককে উত্তোলন করলেন না। আব্বাজি আমার, ভাই যারা আমার, বন্ধু আমার, এই বিরাদার মুসলমান, নবী রয়েছেন সাজদাতে, ইমামে হাসান পিঠে। ইমামে হাসান রাসূলুল্লাহর উম্মত, ইমামে হাসান নামাজা গনেরা নবীর উম্মত। বন্ধু আমার, বিরাদারান ইসলাম মুসলমান, এ আব্বাজি আমার, নবী মুস্তাফায় আমার, আজকে আমি আপনি যদি নামাজ আদা করি আর সেই নামাজে কেউ যদি নিজের ছেলে নিজের সন্তানের জন্য নামাজকে যদি লম্বা করে, মুফতিয়ানে কেরামগণদের ফতোয়া হবে নামাজ তোমার বাতিল। নামাজকে পুনরায় আদা করো, নামাজ তোমার ভেঙে গেছে। বলে কেন? বলে নামাজে তোমার সংসারের খবর, তোমার সন্তানদের স্মরণ চলে এসেছে, তাই বলে তোমার নামাজ বাতিল হয়ে গেল। কিন্তু আব্বা জান আমার, ভাই জান আমার, বন্ধু আমার, ইমামে হাসানের জন্য রাসূলুল্লাহ নামাজ আদা করেন। এ বেরাদার নামাজকে লম্বা করেন। আব্বাজি ওহিও এলো না, মুস্তাফা আমার নামাজকে আবার দ্বিতীয়বারও আদা করলেন। কিছু লোকেরা বলে নামাজে যদি নবীর স্মরণ চলে আসে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। এই বিরাদারান ইসলাম মুসলমান, হে আব্বা জান আমার, ভাই জান আমার, বন্ধু আমার, এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে নুরুল কাদরি বলতে চাই, এই বিরাদারান ইসলাম মুসলমান, উম্মতির স্মরণে যদি নবীর নামাজ হতে পারে, এই বিরাদার মুসলমান, সেই উম্মতির নামাজই হতে পারে না যেই উম্মতের খায়া, যেই উম্মতের নামাজে রাসূলুল্লাহর স্মরণ আসে না। যেই নামাজে নবীর স্মরণ নাই ওই নামাজ বলা যাবে না। বন্ধু আমার, বিরাদারান ইসলাম মুসলমান, তাই তো আব্বাজি আমার, ভাই যারা আমার, বন্ধু আমার, এই বিরাদারান ইসলাম আল্লামা সৈয়দ মাদানী আশরাফুল জিলানী, আল্লামা শাইখুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন, এই বিরাদারান ইসলাম বলেন যে সিবতে নবী হে पुश्ते नबी पर और सजदा की हालत है, सिबत नबी है पुश्ते नबी पर और
हालत है आका ने तस्बीह बढ़ा दी बेटा ही कुछ ऐसा है आका ने तस्बीह बढ़ा दी बेटा ही कुछ ऐसा है एक तो हाथ तुले बोला जाबे या रसूल अल्लाह আর একটু জোরে ইয়া রাসূলুল্লাহ বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান বাবা জীবন ভাইরা আবার ও আমার সোনা মানিকেরা শুনে যাও রাত্রি বেলা বাবা হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমার রাবাসায়ে রাসূল আবার ফাতেমার নিকটে বিরাদার মুসলমান আম্মা জননীর সঙ্গে কথা হয় নামাসায়ে রাসূল গনেরা বলেন আম্মা জান ও আম্মা জননী আম্মা গো আজকে তোমার আব্বা জানকে বড়ই আঘাত দিয়েছি বড়ই কষ্ট দিয়েছি আম্মা জননী মা জননীতে বলে বেটা ও লাডেলা দুলারা বলো বলো তোমার নানা জানকে কি এমন আঘাত কানা দিয়েছো তোমার নানা জানকে কি এমন কষ্ট দিয়েছো বেটা বলো বলে ও মা জননী গো ও গো আম্মা জননী তোমার আব্বা জান আমার নানা জান সাজদার অবস্থায় ছিলেন আমরা পিঠে যেন সাওয়ার হয়ে গিয়েছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত নেমে আসি নাই ততক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ আমার মাথা মোবারককে উত্তোলন করেন নাই মাথা মোবারককে যেন তুলেন নাই আম্মা জননীতে ধমক দিতে যাবে রাসূলুল্লাহ আমার বিটি ফাতেমার ঘরে বিটি ফাতেমার নিকটে হাজির হয়ে বলেন ও বিটি ফাতেমা আজকে আমার নওয়াসাকে আমি নিজের পিঠে উঠায় আসি কালকে এমন একটা সময় আসবে ইসলামের পতাকা ইসলামের ঝান্ডা এই ইসলামকে ডুবাতে চাইবে আমার এই নওয়াসা নিজের গলা দিয়ে রক্ত দিয়ে আমার ইসলাম খানাকে বাঁচায়া নেবে বিটি যারে আজকে আমি কোলে তুলেছি পিঠে তুলেছি যারে আজকে আমি পিঠে বসিয়েছি এমন একটা সময় আসবে এই আমার প্রচার করা ইসলাম খানা ডুবু ডুবু অবস্থায় হবে সেই অবস্থায় নিজের জান দিয়ে সন্তান দিয়ে আমার এই হাসান ও হুসাইন আমার ইসলাম খানাকে বাঁচাইয়া নেবে বন্ধু আমার বিরাদরান ইসলাম মুসলমান শুধু আব্বাজার আমার তাই নয় ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বয়স মাত্র এখন 3 থেকে 3.5 বছর আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামে কোলে বিরাদার মুসলমান ডান দিকে হযরতে ইমামে হুসাইন বাম দিকে বিরাদার মুসলমান রাসূলুল্লাহর সন্তান হযরতে আব্দুল্লাহ এই বিরাদারান ইসলাম মুসলমান হযরতে আপনার আব্দুল্লাহ কেউ বলেছে কাসিম যাই হোক আব্বাজান আমার বিরাদার মুসলমান রাসূলুল্লাহর সন্তান বাম দিকে রয়েছে ফাতেমার সন্তান যেন ডান দিকে নবী দু জাহান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার কখন নওয়াসাকে চুমো খান কখন বেটাকে চুমো খান রাসূলুল্লাহ কখনো নওয়াসার কপালে ইমামে হুসাইনের কপালে চুমো দেন কখনো বেটার কপালে যেন আব্বাজান আমার চুমো দেন রাসূলুল্লাহ আমার মুচকি হাসি হাসেন রাসূলুল্লাহর বিরাদার চেহারায় হাসির যেন ঝড় বয়েছে বন্ধু আমার বিরাদার কখনো নওয়াসাকে নবী আমার নিয়ে হাসেন কখনো বেটার দিকে তাকায়া রাসূলুল্লাহ আমার হাসতেছেন হঠাৎ করে হযরতে উম্মে ফাজাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দেখেন হঠাৎ করে রাসূলুল্লাহর মুখের যেন হাসি কানা হারিয়ে গেল বিরাদার মুসলমান রাসূলুল্লাহর মুখে মুচকি হাসি ছিল সেই হাসি কানা হারিয়ে গেল দুই চোখে রাসূলুল্লাহর আমার জল যেন বেরিয়ে এলো দুই চোখে যেন পানি বেরিয়ে এলো হযরতে উম্মে ফাজাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকা সালাম নবী গো এখনি আপনি কখনো হাসানকে ইমামে হুসাইনকে চুমো দিয়ে আপনি হাসতেছিলেন কখনো বেটাকে আপনি চুমো দিয়ে হাসতেছিলেন তারপরে এই মুহূর্তের মধ্যে আপনার দুই চোখে কেন জল এলো আপনার দুই চোখে কেন পানি দেখতে পাওয়া যায় আপনি কেন কান্না করতে আরম্ভ করেছেন হযরতে নবী দু জাহান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দয়ার নবী মায়ার নবী কামলিওয়ালা পয়গম্বর আমার বলেছিলেন ও চাচি
যান, ও চাচি যান, শুনে নাও চাচি গো, আমার নিকটে এই মুহূর্তে এক্ষুনি যেন হযরতে জিবরিল আমিন খবর কানা নিয়ে এসেছিলেন। জিবরিল আমিন যেন আমারে জানায় গেলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকা সালাম, নবী গো, যারে আপনি চুমুকে মুচকি হাসি হাসেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ এমন একটা সময় হবে, এমন একটা সময় হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ, যারা আপনার নামাজা, যারা আপনার নিয়ে আসানো কোরআন তেলাওয়াত করবে, আপনার প্রতি নাজিল होने वाला ওই কোরআনটা তেলাওয়াত করবে ইয়া রাসূলুল্লাহ, যারা আপনার প্রচার করা ওই কলমা কানা পাঠ করবে, যারা আপনার নিয়ম অনুযায়ী ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো নামাজ কানা আদা করবে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওই আপনার কলমা পড়নে वाला গুনেরা ওই কারবালার ময়দানে এই হুসাইনকে যেন শহীদ করে দেবে। নবী আমার চাচি যান উম্মে ফাজালের সঙ্গে এখন কথা বলতে রয়েছেন। হযরতে মিকাইল আলাইহিস সালাম হাজির হয়ে গেলেন, বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো, ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো, ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো, যেই জায়গাতে আপনার নামাজ থাকে, যেই জায়গাতে আপনার লাডে লাগে, যেই জায়গাতে আপনার কলেজার টুকরাকে, যেই জায়গাতে ফাতেমার বেটা হুসাইনকে ইয়া রাসূলুল্লাহ শহীদ করানো হবে, ওই জায়গা থেকে আমি যেন অল্প মাটি নিয়ে এসেছি ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই মাটি খানা রেখে দিন, যেই দিন এই মাটি খানা মাটি থাকবে না, এই মাটি খানা রক্ত হয়ে যাবে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি জেনে নিয়েন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি মেনে নিয়েন, সেই দিন আমার এই নওয়াসাকে কারবালার ময়দানে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। সেই মাটি খানা হযরতে উম্মে ফাজাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, নবী দু জাহান সেই মাটিখানা হযরতে উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে দিয়েছিলেন। উম্মে সালমা, এই মাটিখানা ভালো করে রেখে দাও। উম্মে সালমা দেখেন 61 হিজরিতে জুমার দিনে সেই মাটি দুপুরের সময় হঠাৎ করে দেখি বোতল ভরা যেই মাটিখানা, সেই মাটি আর মাটি নাই, সেই মাটিখানা যেন রক্ত হয়ে গেছে। আমি দেখে বুঝে নিলাম আর ইমামে হুসাইন আমার জগতে বেঁচে নাই। বন্ধু আমার, বেরাদার, আব্বা জান আমার, ভাই জান আমার, নবী দু জাহান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জানেন ফাতেমার নিকটে খবর ছিল, আলীর নিকটে খবর ছিল, ইমামে হুসাইন কারবালার ময়দানে তিনাকে শহীদ করে দেওয়ানো হবে। হুসাইন আমার শহীদ হবেন। নবী, ফাতেমা, আলী, রাসূলুল্লাহর বংশধরগণেরা কখনো আল্লাহর নিকটে এই দোয়া করলেন না, মাওলা আমার হুসাইনকে কারবালার শহীদ থেকে তুমি বাঁচায় নিও। এই জন্য তিনারা জানতেন ইসলাম যদি বাঁচবে ইমামে হুসাইনের রক্ত দিয়ে ইসলামকে বাঁচানো হবে। সামনে কে রাম বাবা জীবন ভাই রামা, ইমামে হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকটে আমার নামাসায়ে রাসূল, রাসূলুল্লাহর নিকটে নামাসায়ে রাসূল হাসান হুসাইন গুনেরা, সামনে কে রাম বিরাদরান ইসলাম, ওই মদিনাতে আমার হাসান ও হুসাইন রয়েছে। রাত কাটে দিন কাটে আব্বা যান, আস্তে আস্তে করে সময় কানা যেন আগে বেড়ে চলে যায়। এই বিরাদরান ইসলাম মুসলমান আব্বা যান আমার, ভাই যান আমার, বর্তমানে আব্বাজি আমার আপনার সন্তান যখন ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে, আবার আপনার সন্তান যখন বাগানে যায়, আমার আপনার সন্তান যখন ময়দানে যায়, কারো আব্বা যান আমার গাল দিয়ে বাড়ি ফিরে আসে, কারো সঙ্গে ঝগড়া করে আব্বা যান আমার বাড়ি ফিরে আসে, কারো সঙ্গে
ঝগড়া করে মারপিট করে যেন বাড়ি ফিরে আসি। আবার আপনার নিকটে যদি বিচার আসে আব্বাজান, সন্তান আমার আপনার ঘরে ফিরে না, তার পূর্বে বিচার ফিরে আসে, আবার ছেলেকে তোমার ছেলেতে গাল দিল, আমার ছেলেকে তোমার ছেলেতে মেরে দিল, আবার ছেলেকে তোমার ছেলেতে আঘাত দিল। আব্বাজান আমার ভাইজান আবার বন্ধু আমার, এটা আমার আপনার ছেলে রয়েছে আব্বা, কাউকে গাল দিয়ে বিচার বাড়িতে নিয়ে আসি, কারোর সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়িতে যেন বিচার নিয়ে আসি। আবার হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রয়েছে বেরাদার মুসলমান। এই বন্ধু আমার বেরাদার, দুই ভাই আমার হাসান ও হুসাইন বাল্য জীবনে ছোট্ট অবস্থায় ঘর থেকে আব্বা বাইরে বেরিয়েছেন, ঘর থেকে আম্মা জননীর নিকট থেকে বাইরে আব্বা জান আমার বেরিয়েছে। বলে ভাইজান চলো চলো একটু আমরা দুই ভাই খেলাধুলা করি। দুই ভাই বাইরে গিয়েছেন। ইমামে হুসেন জিজ্ঞাসা করে ভাই বলো বলো ভাই গো কি এমন খেলা খেলবে ভাই বলো বলো। হযরতে ইমামে হুসেন বলে ও ভাই জান কি খেলা খেলবে বলো। ইমামে হাসান বলে ভাই আমরা হলাম রাসূলুল্লাহর নওয়াসা, আমাদের শান আলাদা, আমাদের হবে খেলাধুলা আলাদা। আজকে আমার আপনার সন্তান আব্বা জান আমার এই বেরাদার মুসলমান যদি খেলতে যায় বেরাদার মুসলমান, আগে ছিল ফুটবল খেলা, বেরাদার ভলি খেলা, ক্রিকেট খেলা, এখন সব খেলা গেল বেলাতে। এই বেরাদার পাবজি আর বাবজি আরম্ভ হলো। বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান আব্বা বলতে পারে না কিন্তু মোবাইল খুব বুঝে। জি দাদু বলতে পারে না কিন্তু মোবাইল ভুলেন। মুআজ্জাজ সামনে কিরাম বেরাদার আমার ইমামে হুসাইন কে হাসান বলে ভাইজান আমাদের খেলাধুলা হবে আলাদা। বলে ভাইজান বলো বলো কি খেলা হবে ভাই। বলে ভাই গো সামনে এই তাফতিখানা, সামনে এই সিলেট খানা, এই কাঠখানা পড়ে রয়েছে ভাই, তার মধ্যে কিছু লেখা লেখো, কার লেখা কানা সুন্দর হয়, কার লেখা কানা ভালো হয়, কার লেখা কার চাইতে ভালো হয়। ইমামে হাসান কিছু লেখা লিখলেন, ইমামে হুসাইন যেন আব্বা জান আমার কিছু লিখলেন। দুই ভাই বেরাদার মুসলমান লেখাকে পার্শ্বে রেখে বলে ভাই তোমার চাইতে আমার লেখা ভালো, তোমার চাইতে আমার লেখা ভালো। বড় ভাইকে ছোট ভাই বলে ভাই তোমার চাইতে আমার লেখা ভালো। ছোট ভাই বড় ভাইকে বলে ভাইজান তোমার চাইতে আমার লেখা ভালো। এক ভাই অপর ভাইকে বলে আমার লেখা ভালো। ছোট ভাই বলে ভাই বিচার আর এখানে হবে না। বলে ভাই কোথায় ফয়সালা হবে চলো। বলে চলো চলো আম্মা জননীর নিকটে চলো, খাতুনে জান্নাতের নিকটে চলো, আম্মা জননীর নিকটে চলো, রাসূলুল্লাহর বিটির নিকটে চলো। দুই ভাই নিজের লেখাটুকু নিলেন, ঢাপ দিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন। বলে মা গো আম্মা জননী আজকে আমরা ছোট্ট একটা বিচার নিয়ে তোমার নিকটে এসেছি মা। বলে বেটা বলো ভালো কিসের এমন বিচার নিয়ে এসেছো বেটা বলো। বলে মা গো আমরা দুই ভাই লেখা লিখেছি মা, আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে কার লেখা ভালো। আম্মা জননী কার লেখা মন্দ রয়েছে বিচারখানা করে দিন, ফয়সালা খানা করে দিন। হযরতে ফাতেমার সামনে লেখা রেখে দেওয়া হলো। ফাতেমা একবার হাসানের লেখাকে দেখিন, একবার হুসেনের লেখাকে দেখিন, একবার হাসানের চেহারার দিকে তাকান, একবার হুসেনের চেহারার দিকে আমার রাসূলুল্লাহর বিটি ফাতেমা তাকান। হযরতে ফাতেমা চেহারা দেখে লেখাটুকুনো দেখে ফাতেমা বেরাদার মনে মনে চিন্তা ভাবনা করলেন। ফাতেমা ভাবতে আরম্ভ করলেন মাওলা রব্বুল আলামিন এখন যদি হাসানের লেখাকে ভালো বলি হোসেনকে হোসেন আঘাত পাবে, হোসেনের লেখাকে যদি ভালো বলি হাসান আমার যেন আঘাত পাবে, কষ্ট পাবে। রব্বুল আলামিন হোসেনের যদি চোখে জল এসেছে তোমার রাসূলুল্লাহ বেকারার বেচেন হয়ে গেছে। হোসেনের লেখাতে হাসানের যদি চোখে জল তোমার রাসূলুল্লাহ দেখেছে, তোমার মাহবুব যদি দেখেছে বেকারার বেচেন হয়ে গেছে। হে রব্বে কায়নাত যে তোমার প্রিয় হাবিব দুই ভাইয়ের
মধ্যে এক ভাইকে এক চুল পরিমাণ আঘাত দিতে রাজি নয়। সেই নামাসায়ে রাসূলকে, সেই রাসূলুল্লাহর দুইজন নামাসাকে আমি ফাতেমা ইনসাফ করে কাল্লা কাকে ভালো বলে, কাকে আমি আঘাত দেব, কাল্লা কাকে মন্দ বলি, কাকে আমি রাজি করব, কারে আমি আঘাত দেব। বন্ধু আমার বিরাদার, ফাতেমা বলে বেটা বিচারখানা নেবে বেটা, কাল্লা কা তোমাদের মধ্যে ভালো, এটা তোমরা জানতে চাও লাডেলা দুলারা? বলে হ্যাঁ হ্যাঁ মা, আমরা যেন জানতে চাই আম্মা জননী। ফাতেমা দুই বেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, কপালে মুখে যেন চুমু দিলেন, আদর দিলেন, ভালোবাসা দিলেন। কপালে মুখে চুমু দেওয়ার পরে লেখাটুকু হাতে ধরিয়ে দিলেন। বলে মা বিচার হলো না যে মা, ফয়সালা যে হলো না মা। বলে বেটা এই ফয়সালা খানা আমি তোমার আম্মা জননীর নিকটে নিও না, এই ফয়সালা খানা বেটা আমার নিকটে তোমরা নিও না, বিচার খানা আমার নিকটে তোমরা নিও না। বলে আম্মা জননী বিচার তাহলে পাবো কোথায়, ফয়সালা খানায় আম্মা পাবো কোথায়? বলে বেটা বিচার যদি নিতে হয় তোমার আব্বা যান, যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ বলেছেন আনা মাদিনাতুল ইলমি ওয়া আলিয়ুন বাবুহা, ও বেটা গো তোমার আব্বা জান হযরতে আলী শেরে খোদার নিকটে চলে যাও, তোমার আব্বা জান এই ফয়সালা খানা যেন করে দেবে। আর জোরে বলা যাবে না। আমার আপনার যদি মা হতো, বড় বেটাকে চোখের ইশারা দিয়ে ছোট বেটার লেখাটাকে ভালো বলে দিত। দুনিয়ার বিবেক দিয়ে যদি দেখি, দুটো ছেলের মধ্যে ফয়সালা করা কোনো বড় কথা? যে কোনো একটা ছেলের লেখাকে ভালো বললেই তো বিচারটা হয়ে গেল। বড় ছেলে আছে চোখের ইশারা দিয়ে, ছোট ছেলেটার মন জোগাবার জন্য, মনটা রাখার জন্য ছোট ছেলেটা এই বেরাদার ইসলাম লেখাকে ভালো দিয়ে বলে দিলাম। কোথাও যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, চিন্তা ভাবনা করার কোনো প্রয়োজন নাই, বেটাও ছোট আগে থাকতে কি আমার আপনার বিচার। বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান, আব্বা যান আমার, ভাই যান আমার, শরীর যত বড় হয় আব্বা তার হাত ততই যেন বড় হয়। এই মুসলমান জগতের সাধারণ কোন ছেলে নয়, সকল জান্নাতি যুবকদের সরদার হাসান ও হুসাইন রেসি। বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান, ওই হাসান ও হুসাইন বাল্য জীবনে আব্বাজি লেখাটুকু নিলেন, টাপ দিয়ে আব্বা জান হযরতে আলী শেরে খোদার নিকটে ভাইজান আমার বিরাদার হাজির হয়েছেন। এই বিরাদার মুসলমান আব্বা জানের নিকটে যে লেখা রেখে বলে, আব্বা গো ছোট্ট একটা বিচার নিয়ে আপনাদের নিকটে এসেছি, আপনার নিকটে এসেছি আব্বা জান, ছোট্ট একটা ফয়সালা নিয়ে আপনার নিকটে এসেছি আব্বা জান। বলে বেটা গো বলো বলো কি এমন বিচার নিয়ে এসেছ, কি এমন ফয়সালা কারা নিয়ে এসেছ? ছোট বেটাতে বলে ইমামে হুসাইন আমার বলে আব্বা জান আম্মা জননীর নিকটে গিয়েছিলাম, আম্মা জননীতে আব্বা গো ফয়সালা যেন করলেন না, আপনার নিকটে পাঠাইয়া দিয়েছেন। ও বাবা জান, বাবা গো আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে কাল্লা কাকানা ভালো রয়েছে আব্বা জান, আপনি একটু বলে দিন কাল্লা কাকানা খারাপ রয়েছে, একটু ফয়সালা কানা করে দিন, একটু বিচার কানা করে দিন। আলী শেরে খোদা কাররামাল্লাহু ওয়াজহুল কারীম। বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান চিন্তায় চিন্তিত, মাওলা মাওলা গো জান্নাতি রমণীদের সরদারনি রাসূলুল্লাহ দুলারি বেটি একখানা সাজদাতে রাত গত করে দেনেওয়ালি হযরতে ফাতেমা দুই ভাইয়ের মধ্যে এক ভাইয়ের লেখাকে ভালো বলে এক ভাইকে আঘাত দিতে চাইলেন না, এক ভাইকে রাজি করতে চাইলেন না। মাওলা যে ফাতেমাতে 2
লাডেলা দুলারা, দুই কলেজার টুকরা হাসান ও হুসেনের এক ভাইয়ের লেখাকে ভালো বললেন না, এক ভাইকে আঘাত দিলেন না, এক ভাইকে কষ্ট দিলেন না। ওই বিচারখানা আমি কি করে করে দেব? আলী শের খোদা কাররামাল্লাহু ওয়াজহুল কারীম লেখা দেখলেন, হাসান ও হুসেনের চেহারার দিকে তাকালেন, দুই বেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে মুখে চুমো দিয়ে আদর প্রেম ভালোবাসা করে বলে, বেটা ফয়সালা নেবে, বিচার নেবে? বলে, হা হা বাবা যান, ফয়সালা নেওয়ার জন্য আপনার নিকটে এসেছি, বিচার খানা নেওয়ার জন্য আপনার নিকটে এসেছি, ইনসাফ খানা নেওয়ার জন্য আপনার নিকটে এসেছি, এই খানা জানার জন্য আপনার নিকটে এসেছি আব্বা যান, কাল লেখা ভালো কাল লেখা মন্দ। এই বেরাদার মুসলমান, আবার দয়ার নবী মায়ের নবী কামলিওয়ালা পয়গম্বরের নওয়াসাকে আদর করে আমার আলী বলে, ও নওয়াসা, ও বেটা, ও লাডেলা দুলারা, এই বিচারখানা আমার নিকটে না নিয়ে যেই বিচার তোমার আম্মা জননীতে করেন নাই, সেই বিচারখানা আমার নিকটে না নিয়ে বেটা গো, তোমার নানা যান সারা জগতের বিচার করনেওয়ালা, সারা জগতে ইনসাফ করনেওয়ালা, জান্নাতের মালিক, হাউসে কাউসারের মালিক, আল্লাহর মাহবুব রাসূলুল্লাহ, তোমার নানা জানের নিকটে যাও, তোমার নানা জান তোমাদের সুন্দর একখানা ফয়সালা করে দেবে। আর যদি নানা জানের নিকটে যাও বেটা, তারা তোমাদের ফয়সালা করে দেবে, বিচার করে দেবে। আল্লামা নাঈমউদ্দিন মুরাদাবাদী আলাইহি রাহমাতুর রিজওয়ান আব্বা জারামান নকল করেন, আল্লামা মুফতি জালালউদ্দিন আমজাদি আলাইহি রাহমাতুর রিজওয়ান নিজের কিতাবের মধ্যে আব্বা জারামার বেরাদার নকল করেন। ও বেরাদার মুসলমান, দুই ভাই লেখা নিয়ে রাসূলুল্লাহর নিকটে আমার হাজির হয়েছেন। নানা জান দেখে জিজ্ঞাসা করেন, নওয়াসা, ও আমার লাডেলা দুলারা কলেজার টুকরা, বলো বলো বেটা, কেন আমার নিকটে এসেছো বেটা বলো? ও নওয়াসা আমার, ও ভাইজান আমার, বলো বলো কেন আমার নিকটে এসেছো? রাসূলুল্লাহ মোহাব্বতে হাসান ও হুসেনকে কখনো কখনো বেটাও বলতেন। এই বেরাদার ইসলাম মুআজ্জাজ সামনে কেরাম বাবা জীবন ভাইরা আমার, ও আমার জওয়ান যুবকেরা, শুনে যাও আলোচনা নুরুল কাদরির রাত্রি বেলায় আব্বা জান রাসূলুল্লাহর নিকটে হাজির হয়েছেন। বলে, নানা গো, ও নানা জান, আমরা এসেছি নানা গো, আমাদের মধ্যে কাল লেখা ভালো কাল লেখা মন্দ একটু ফয়সালা করে দি। নানা, ও নানা, আমরা আম্মা জননীর নিকটে গিয়েছিলাম, বিচার পাই নাই, আব্বা জানের নিকটে গিয়েছি, বিচার পাই নাই। নানা জান, দয়া করে আপনি ফয়সালা খানা করে দিন, আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে কাল লেখা ভালো কাল লেখা খারাপ রয়েছে, একটু আমাদেরকে জানিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ আমার চিন্তায় চিন্তিত, আল্লাহ, হে রব্বে কায়নাত, যে ফয়সালা বিটি ফাতেমাতে করে নাই, যে ফয়সালা খানা আলী শেরে খোদাতে করে নাই, মাওলা যদি হাসানের লেখাকে ভালো বলি, হুসাইন আমার দুঃখ পাবে, হুসাইনের লেখাকে যদি ভালো বলি, হাসান আমার দুঃখ পাবে। হে রব্বে কায়নাত, এই দুইজনের মধ্যে কাল লেখাকে ভালো বলবো। বন্ধু আমার বিরাদার, রাসূলুল্লাহ আমার এখন চিন্তা ভাবনায় ছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদেশ করেন, ও জিবরিল আমিন, যাও যাও যাও, জান্নাত থেকে মতি কিংবা সেব খানা নিয়ে যাও। কোন বর্ণনাকারীতে আব্বাজি কেউ বলেছে মতি নিয়ে, কেউ বলেছে আব্বা জান আমার সেব নিয়ে, জান্নাতি ফল যেন আব্বা জান আমার নিয়ে হাজির হলেন। বলে, ও জিবরিল আমিন, যে রাসূলুল্লাহরে আমারে জানিয়ে দাও। বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো, যে ফয়সালা ফাতেমা করে নাই, যে ফয়সালা আলীতে করে নাই, যে ফয়সালা আপনার সামনে এসেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সেই ফয়সালা খানা স্বয়ং আমার আল্লাহ করে দিতে চায়। আর সরি বলা যাবে, আব্বা জান বাল্য জীবনে হাসান ও হুসাইন, এ বেরাদার মুসলমান,
আজকে আমার আপনার সন্তান রয়েছে আব্বাজি, সন্তানের চেহারা দেখে আব্বাজান মসজিদের দিকে আগে বাড়তে পারলেন না। সন্তান যদি চারবার বাবা বাবা বলি, বিরাদার মুসলমান জুমা পড়তে আব্বাজান আমার যান না। এই বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান, আপনি বলেন আমার সন্তান এত ভালো, আমার সন্তান এত ভালো, সারা জগতের সন্তানকে যদি এক পাল্লায় রাখানো হয়, ইমামে হুসেনের জীবনের কিছু অল্প মুহূর্তে যদি সময়খানাকে এক পাল্লায় রাখানো হয়, জগতের সন্তান দিয়ে হুসেনের তুলনা হতে পারে না। আমার হাসান ও হুসাইন, এই বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান, এই বাপজি আমার, জীবনী শুধু আব্বাজি শুনে কোনো লাভ হবে না, তাহলে জীবনী শুনে তাদের জীবনকে কিছু ফলো করতে হবে। এই বিরাদারান ইসলাম মুসলমান, শুধু ডান কান দিয়ে শুনলাম, বাম কান দিয়ে বের করে দিলাম, আব্বাজি বলতে বলতে বক্তাগণেরা বাকাউল্লাহ হবে, শুনতে শুনতে আপনারা সানাউল্লাহ হবেন, লাভ কিছু হবে না। মাসার সামনে কিরাম বিরাদারান ইসলাম বাবা জীবন ভাই রামা, আমার ওই হাসান ও হুসাইন বাল্য জীবনে নানার নিকটে আল্লাহর পেগাম হাজির হয়ে গেছে। আমার নবী মুস্তাফা বলেন, ও জিবরিল বলো বলো, আল্লাহ বিচার করে দেবে, ফয়সালা করে দেবে। বলে হ্যাঁ। নবী আমার দুই নামাজা কি আব্বাজান আমার বুকে জড়িয়ে ধরে চুমো দিয়ে বলেন, লাডেলা দুলারা, বড়ই তোমরা ভাগ্যবান লাডেলা দুলারা, যেই ফয়সালা তোমার আম্মা জননীতে করে নাই, যেই ফয়সালা তোমার আব্বা জানে করে নাই, যেই ফয়সালা খানা আমার নিকটে নিয়ে এসো, আমিও করব না। ওগো লাডেলা, তোমাদের ফয়সালা স্বয়ং তোমার আল্লাহ করে দেবে। হযরতে জিবরিল আমিন জান্নাতি ফল নিয়ে যেন রাসূলুল্লাহর নিকটে হাজির হলেন। বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, লেখাগুলো নিচে রেখে দিন, বিসমিল্লাহ পাঠ করে ফলখানাকে, সেবখানাকে আকাশের দিকে চালায়া দিন, 4 লাখাতে এই সেবখানা পড়ে যাবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাল্লাকা হবে ভালো, তাল্লাকা হবে সুন্দর, যার সেবের পূজার লাকাতে সেবখানা পড়বে না, তাল্লাকা হবে মন্দ, তাল্লাকা হবে খারাপ। রাসূলুল্লাহ আমার বলে, নামাজ ও লাডেলা দুলারা, রব্বুল আলামিনের ফয়সালা হলো এই সেবখানাকে আমি উপরের দিকে চালাবো, 4 লাখাতে সেবখানা পড়ে যাবে বেটা, তার লেখা হবে ভালো, 4 লাখাতে পড়বে না বেটা, তার লেখা হবে যেন মন্দ। বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান, এই নামাজা ভাইজান আমার, তোমাদের দুইজনের ফয়সালা আমার আল্লাহর এটা এসেছে, সেবখানা আমার রব্বুল আলামিনের প্রিয় হাবিব আল্লাহর আদেশে সেবখানা আকাশের দিকে চালায়াছেন। বন্ধু আমার বিরাদার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই সেবখানাকে রাসূলুল্লাহ আমার যেমন চালিয়েছেন, বাতাসে সেবখানা গো, আবার রাব্বুল আলামিনের আদেশে সেবখানা 2 ভাগে বিভক্ত হলো। এক ভাগ সেব ইমামে হাসানের লেখাতে পড়লো, অপর ভাগ সেবখানা জানো, অপর অংশ সেবখানা জানো ইমামে হাসানের লেখাতে, হুসেনের লেখাতে পড়লো। 2 ভাগ সে 2 লাখাতে পড়লো। নবী আমার বলেন, লাডেলা তোমাদের 2 ভাইয়ের লেখা